Emisja za humor. I satira. Dragi slušatelji, ne znam kako se čustvujete vije, no mene mi je mnogo smešno koga mediumite će ni javat deka došlo zimsko to smetanje na vremeto i deka treba časovnicite da gi vratime za jedan čas nanazad. A bre, kakov jedan čas nanazad? Treba da gi vratime najmalku 1 milion godini nanazad. Pa pogledajte što se slučuva na okolu, pa će vi stane jasno. Danes vo svetot ima poveće divi pleminja odkolku vo najandertalskite vreminja. Jedni se mrazat, drugi se gazat, treti se plukat, četvrti se pukat, peti se molat, šesti se kolat, sedmi se kradat, osmi se jadat. Zato, mesto da gi vraćame časovnicite jedan čas nanazad, najdobro je da gi frlime. Zato što tije ne stava dvojedna mnogo opasna kontradikcija. Vreme to, dragi slušatelji, odi samo napred, a samo čoveštvo to odi nanazad, nanazad i samo nanazad. A často pun magazitnego prostva na hedižak. Koga se žive vo vreme, to je kameno vreme. Koga se stoji na teme i to je kameno vreme. Kudri od kamenima teško vreme, večno da se naođamo kameno vreme. Kudri od kamenima teško vreme, večno da se naođamo kameno vreme. Sta koga dreme, to je kameno vreme. Kameno vraka. I to je kameno vreme. Kudri od kamenima teško vreme, večno da se naođamo kameno vreme. Kudri od kamenima teško vreme, večno da se naođamo kameno vreme. Kudri od kamenima teško vreme, večno da se naođamo kameno vreme. Kudri od kamenima teško vreme, večno da se naođamo kameno vreme. Kameno srce, kameno tebe, kameno vreme. Kudri od kamenima teško vreme, večno da se naođamo kameno vreme. Kudri od kamenima teško vreme, večno da se naođamo kameno vreme. O, kakva čest, lično i personalno gospodin Pis. Dobre dođovte vo našova emisija. How do you do, Mr. Tarpe? Pa, kako da vi kažem, včera bev podobar od denes, a denes su podobar...
Па како да ви кажам, вчера бев подобар од денес, а денес сум подобар отколку што ќе бидам утре, разбирате? Oh, no. Вие, Macedonian people, имате very complicational logic. Вистина? Yes. Why ме викнавте, Еју? Викав поради нашите слушатели. Слушатели? Да, многу често ни се јавуваат и не прашуваат што е ова што се случува во Сирија и во Ирак. Па бидејќи сте вие директно инволвирани во настанот, сакаме да ни кажете како ја замислувате вие Сирија по војната. Look, Mr. Tarpe, кога ние ќе донесеме democratization во Сирија. Извинете, но според отпорот што го гледаме во медиумите, тие таму како да не ја сакаат вашата демократија. Yes, because they are навикнати само на тиранија. Но ние ќе им донесеме демократија. Сакале тие или no? Како тоа сакале тие или no? По секоја цена, мистер Тарпе. Колку што можеме да видиме од урнатините, од жртвите и од бегалците, цената ќе биде многу висока. No. Ниједна цена не е висока кога се во прашање демократијата и човечките права. Така е, мистер Писа. А дали имате визија што ќе прави сирискиот народ откако вие ќе му донесете слобода и демократија? Of course. Кога ние ќе му донесеме слобода и демократија, тој ќе може слободно да пие Кока-кола. Кока-кола не е можно. Yes. Ќе може да јадат и хамбургери од Макдоналд. Леле, па не се свесни каква среќа ги чека. Oh, yes. Сиот people ќе биде very happy. Ќе може дури да гледат и холивудски pictures. Браво. Тоа ти се вика светска грижа за човековите права. Yes, thank you. А да ве прашам, мистер Пис, дали знаете дека таму негде, меѓу Тигар и Еуфрат, се наоѓала Месопотамија? No. А дали знаете дека сумерите уште пред 5000 години го пронашле тркалото? Really? Да. А дали знаете дека кралот на Лагаш Урукагина пред 4000 години го кажал зборот слобода? No. А дали знаете дека Хамураби 1900 години пред новата ера го напиша својот прочуен Хамурабиев законик? No. Па што ке речете на севова, господине? Таму кај што има споменици стари преку 4000 години, сега паѓаат вашите и руските бомби кои ги рушат тие прастари споменици. Don't very гајле, мистер Тарпе. Кога ќе ги ослободиме, ние ќе им изградиме многу поубави, многу постари споменици. Understand? Абе, да те прашам нешто, Васе? Леле, немој жити се, најмило. Бе, што скокна така? Па не те прашувам јас за која партија ќе гласаш на изборите? Туку? Туку, дали ти веруваш во нешто или не веруваш во ништо? Кој јас? Што бе, ти не знаеш? А што треба да знам, бе, Васе? Па јас верувам во себе, Динко, во себе верувам. Бе, таму, тој верувам во се. Ни себе, верувам во се. Прашај ме нешто, па ќе видиш. Добро, бе, добро. Веруваш во Господ? Какво прашање, па ти? Па нормално дека верувам. Добро. Веруваш дека грците кога тогаш ќе не признаат? Се разбира.
Кого ќе го признаат ако не нас, нивните најблиски соседи? Значи ти веруваш и дека ќе не примат во ЕУ и во НАТО? Апсолутно. Штом не признаат грците, ЕУ и НАТО ќе не примат веднаш, без никакви преговори, заговори и приговори. Значи не треба ни да те прашувам дали веруваш во твојот лидер. Немој да ме прашуваш, зашто јас во мојот лидер верувам повеќе отколку во Господ. А ти бе, Рики? Кој? Јас? Бог да чува. Што Бог да чува, бе? Но јас во неговиот лидер верувам исто колку што верувам дека на Марс постои живот. Абе не те прашувам за неговиот лидер, Рики. Туку дали ти веруваш во Бог? Во Бог? А? Бог да чува. А дали веруваш дека грците ќе не признаат под нашето уставно име Република Македонија? Охи бе! Какво признавање да сака да не признаат? Немаше да ги погарчуваат сите наши градови, села, реки, езера и планини, што на сите географски карти беа обележени со македонски топоними. Така е. Како? А дали веруваш дека ќе не примат во ЕУ и во НАТО? Во ЕУ ќе не примат откако ќе се распадне. Аха. А во НАТО откако ќе се распаднеме ние. А дали веруваш во твојот лидер? Исто колку што верувам во неговиот. Јас верувам и во мојот. Вакво чудо не сум видел никогаш до сега. Абе, па ти бе не веруваш, ама баш во ништо. Точно. И зошто? Искуство, брат. Искуство? Ага. Какво искуство, бе, брат? Големо. Ја! Да, бе. Сите во кои што некогаш слепо верував, длабоко ме разочара. Што им сторите на боговите, вие ѓаволи со роговите, леле свети, секај предци на иконите, се сотоните, треба па сам, леле брстам, кому сега да се крстам, што им сторите на боговите, вие шејтани со роговите. Свети Петре, дојде крајот, Мефистофел е во рајот, место Мојсие, Заратустра, еди кој си е, станал мустра, треба пасам, леле брстам, кому сега да се крстам, нови верници, лажни богови, се заколци и тоа глобови. Што си се замислил така, бе, Столе? И ти да си на моје место ќе се замислиш, Петкано. Аман, бе, зошто? Јас сум хомо. Што си ти? Хомо, Петкано, хомо. Боже,
Боже, не ми се верува. Да ти кажам право, ни мене не ми се верува, ма што да правам, виша сила. Леле Столе, срами се. Се срамам, Петкано. По 3 пати на ден застанувам пред огледало, плукам во него и велам, пуве, срам да ти е. Извини, да те прашам, Што? абе, знаат твоите? Веќе сите знаат, Петкано. Сите, освен мене. Па сега и ти знаеш. А имаш некој вака официјален или така, што дал Господ, што би рекле ние жените, колку за еден кеф? Леле. Што? Леле, мори, Петкано, што си помислите? Што е смешно, бре, Столе? А мори, Петкано, јас не сум таков хомо. Не си таков хомо? Ами каков си, бе? Уште полош? 100 пати полош, Петкано, јас сум хомо дуплекс. Хомо дуплекс? Прв пат слушам. Сакаш да кажеш дека тоа го правиш одеднаш со двајца? Боже, мори ти ништо не разбираш. Не го правам ни со двајца, ни со тројца, ни со 5 мина, ни со 100 мина. Па ти рече хомо дуплекс, бе, не ти го измислив тоа јас? Да, ама јас сум хомо дуплекс во политиката. Во политиката? Да, јас си припаѓам на една партија, а кокетирам со друга. А тоа значи хомо дуплекс? Да. Аха. Абе ти си бил ептен будала. Признавам, Петкана, сега ми иде земја да пропаднам од срам. Пацо, кумон твој, во тој поглед е хомо триплекс. Не е можно. Абе како не е можно? Банде, директорон твој е хомо мултиплекс. Што збориш, мори, Петкано? Живи тебе, бе. Прочепкај малку наоколу, па ќе видиш. Боже, тоа ти се вика партиски противприроден блуд. Па во споредба со нив, јас сум бил невин како новороденче. Се што ќе направи лидерот, мојот Бог, е Божја работа. Како да не остават длабоки траги во политиката, кога сите се тешки случаи? Конечно почна да се стега обрачот. Тешко си им на почвите.
Dobar den, doktore. O, zdravo, Trajče. Koje dobro je? Abre, doktore, kakvo dobro? Кој оди на доктора, кој е добро? Зошто дојде ти бе, Трале? Дојдов да ми кажеш. Што да ти кажам? Дали да пишам или да не пишам? Дали да пишеш или да не пишеш? Што? Па се знае што? Тестамент. Тестамент? Рано ти е за тестамент, бе. Рано ми е за тестамент, докторе. Да, бе. Ќе туркаш ти до 101, Трале. Лажеш, докторе. Не, бре, не лажам. Лажеш. Не, само... Абе, знае дека има некое само... Зошто, бе, докторе, само? Што само? А? Само... ќе мора да внимаваш. Ја. А нешто да внимавам, бе, докторе, на жени? Па, кога сме веќе кај жените, нив ќе можеш да ги гледаш само со дулбија. Само со Зошто, бе, докторе, зошто? Затоа што ако премногу се возбудиш, отиде пумпата. Ја. Жими тебе, кврц, и готово. Леле, докторе, дотаму дошла работата? Да, за жал. Од сега ќе мораш да живееш под посебен режим. Извини, докторе, а што значи тоа под посебен режим? Ке ме пикнеш за дрешетки? Не бе. Ами што? Не бе. Посебен режим значи дека ќе мораш на некои работи да им речеш збогум. Аман, бе, докторе, на кои? Па не смееш да јадеш мрсно. Мрсно? Добро, ќе се жртвувам. Добро. Не смееш да јадеш солено. Од убаво по убаво. Не смееш да јадеш палено, никако. Ќе умрам. Ќе умреш ако јадеш палено. Добро, дето. Не, друго. Не смееш да јадеш кисело. Ни кисело. Не смееш да јадеш сладко. Ни сладко. Не смееш да пиеш. Амам, бе, докторе, имај милост. Не смееш да пушиш. Докторе. Шо е, бе? Докторе, извини да те прашам. Што? А дали смеам да дишам? Ода на глупоста. Еве, конечно си дојде есен и во нашиот кокошарник тесен. Стандардот исушен паѓа, народот тоне колаѓа. Во шпајзот рафтови голи, дедо ми крстот го боли. Мама се тресе код звонец, мава во празниот лонец. За млек се премалува бате, си кубе ќе лавица тате. Во джебот му паднала слана, нема ни денар за храна. Место леп, цовки ни делат. Селата во град се селат. Чудна македонска клима, не чека поларна зима. Тасе.
Леле, тасе, што плачеш бе, тасе, што се случило? Се ми е дојдено преку тасета, брат. Зошто бе, тасе? Како зошто бе? 40 години напикав на едно место и немам ни единствен ден работа стаж. Да бе, мајката. Знаеш дека многу пати јас сум се прашувал што се случува со овој човек. Со кој човек бе? Со тебе. Здрав си, паметен си, ги имаш сите можни квалификации, а си седиш дома како стара му. Ќе умра. Па сега, ако поседиш уште малку и ќе умреш, ама од глад? Знам. Па кога знаеш, зошто не превземеш нешто во тој поглед, бе, тасе? Во кој поглед? Па, да чукнеш на некоја врата и да побараш работа. Абе, што ти е тебе, бе? Јас веќе 15 години чукам на сите врати, ама сите до една ми се затворени. Вистина? Жими сите дипломи што ги имам. Се чукнав од чукање, ама никој не ми отвара. Ја. Жими мајка Македонија. Се закатанчиле сите и баш и ме гајле што некој тасе како мене. Ќе умре од глад. Ако ја немаш шифрата, џабе ке чукаш уште 100 години, тасе. Вели шифрата. Која шифра? Па се знае која. На Али Баба. Отвори се, сезаме. Не помага, брат. Како не помага? И така, јас пред секоја порта викам. И како викаше? Еми, отвори се, сезаме! Имам цел куп дипломи и знам 4 јазици. Грешка? Грешка што имам цел куп дипломи и што знам 4 јазици, а? Не бе, грешка е што таа твоја шифра не важи веќе одамна. Ја! Жими тебе, тасе. Ако сакаш сега да ти се отвори некоја блиндирана врата, треба да викаш: отвори се, сезаме, имам партиска книжка. Партио моја убава, здраво живона, лидерот, да живе 100 години, функција да ми подари, функција многу висока, што носи пари, леле неброени. Господе личен, Господе, чувај го, чувај лидерот, тој ни е се што имаме, тој ни е лика, прилика, тој ни е татко и мајка, тој ни е патот, леле, за Европа. Дојдовме сите голтари, сега сме сите Бога
богати, дойдохме бистри селани, сега сме сите граѓани, партиолична убава, без тебе што ќе правевме, во долгој леле ќе се давевме. Здраво, Васе! Молчи бе, зошто бе? Ќе ме деконцентрираш? Ќе те деконцентрирам? А да, се тестирам. Ме сака, не ме сака. Ме сака, не ме сака. Ме сака, не ме сака. Ме сака, леле, не ме сака. Па нормално бе, Васе. Нормално? Па да, бре. Која жена го сака својот венчан маж? Мајчице, значи, ако не ме сака, значи дека има швалер. Аман бре, Васе, па која жена денес нема швалер, па твојата да биде исклучок, ајде. Аха, грешка. Што? Не веруваш? Абе, грешка што почнав ме сака, не ме сака, а сега ке пробам обратно. Чекај бе, како обратно? Не ме сака, ме сака. Значи, не ме сака, ме сака. Не ме сака, ме сака. Не ме сака, ме сака. Леле, не ме сака. Ај сега да проверам јас. Што да провериш бе? Дали тебе те сака жената? Баш ме заболе дали ме сака жената. Значи швалерката. Абе, каква швалерка? Леле, твојот директор. Абе, каков директор таму, бегај? Па за кого ќе проверуваш бе, трпуш? Па се знае. Ќе проверам дали ме сака мојот лидер. Кој? Бе, мојот лидер, бе. Ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака. Што? Што се клештиш, бе, што се клештиш, сега ќе одам и ќе се фрлам во Вардар. Абе ти епте си бил удрен, бе. Ја, зошто? За да се чудат будалите со тебе. 5 пари не дава што не те сака женати, а си извади од памет што не те сака лидерот. Па нормално. Што е нормално, бре, не нормален? Како што, бе, идиоте? Жени има колку сакаш, а лидерот е како Бог, само еден и единствен. Човек на човек денес му е прачовек. Најдобар пример дека и природата прави катастрофални грешки е човекот. Единственото нешто што го научивме во плурализмот е дека ние ништо не можеме да научиме. Кога им реков дека многу тешко живеам, ми го скратија векот. Да не се мачам.
со otvoreno srce. Kaj nas možeš da najdeš samo na kardiohirurgija. Здраво, госпоđo, дали е тука градоначалникот? Извинете, а кој го бара? Јас, А кој сте вие? Зрзе. Колку што гледам на списоков, немате закажано. Не, немам. А зошто го барате? Ако смеам да знам. Поради улиците. Поради улиците? Аха. А зошто? Сакате да се жалите на дупките или? Ама не, господјо, дупките ќе ги закрпат пред избори. Поради семафорите, а? И семафорите ќе ги поправат пред избори. Поради фасадите. И фасадите ќе ги премачкаат пред избори. Па зошто тогаш го барате, господине? Еми, го барам поради имињата. Чии имиња? Поради имињата на улиците. Поради имињата на улиците? Да. Извинете, а што им фали на имињата на улиците? Многу се стари, господјо. Како? Многу се стари? Море не само стари, туку и здодевни, неактуелни и, што е најважно, не македонски. Да? А какви би требало да бидат имињата според вас? Па треба да бидат, мислам, во духот со времето. Во духот со времето? Да. Например? Вака, например, плоштад на демонстрантите. Плоштад на демонстрантите? Да. Или булевар на стечајците. Што? Мора да се шегувате. Ама работа. А слушате, како ви звучи улица на иселените македонци? Чувајне, Господе Боже. Или аквапарк на пензионерите? Или авенија на ограбените македонци? Па вие човеку сте луд? Знам. Знаете? Да, ама имам оправдание. Какво оправдание? Па кој бе, господјо, во оваа држава може да остане нормален? Игра! Ако на загадувањето на водите под итно не му ставиме точка, многу брзо ќе си ја пиеме нашата собствена мочка. Боже! Боже мој! Аман, Маришино, ме преплаши. Што се случило, а? Како што, бре? Гледај. А? Што так ама? Она кравана со сименталски вимиња? Боже, бре, остаре, уште не ти доаѓа умот. А бре, капија кравата, гледај во плакатон пред тебе. Во плакатон пред мене? Да. Ај прочите што пишува. Јас дома си ги заборавив очилата. Циркус Адрија во вашиот град. Леле, ке се расплачам, бе, Митуш. Ќе се расплачеш? Зошто? Од спомени, бе, душо. Од какви спомени, Морижено? Никогаш не си ми кажала дека си работела во циркус? Да ме доста тресеш глупости, бе. Сакам да ме носиш. Каде, да Сакам да ме носиш. Ама каде да те носа, Мори? На душа? Во циркус, бе, Митуш. Прочитај кога се дава и одиме, важи? Ако треба уште вечер. Се дава на 30 октомври 1962 година во 20 часот. Кога? На 30 октомври 1962 година во 20 часот.
Bože, pa ovo se slučilo pred polovina vek, bre. Da, ve ženo, pred polovina vek i zgora. Pa što bara plakatom tamo, be Mituš? Što bara? Nekoj sentimentalec kako tebe si go zakačil na zid za spomen i dolgo sećavanje. Lele, mori majko mila, ke se rasplačam. Zašto ma da se rasplače, zašto? Kako zašto, be dušo? Be, znaš li koliko čudesni vremenja bea ti je, a? Koga ќе dojdеше cirkus, ние скокавме од радост. Цел град излегуваше надвор да ги гледа како дефилираат. Ред слонови, ред кротители, ред зебри, ред акробати, ред жонглери, ред клоунови. Да, така беше злато. А сега, одеднаш изумреа и веќе никаде ги нема. Грешиш, душо. Не изумреа. Како бе, Митуш, не изумреа? Еми така. Откако телевизијата стана медиум број 1, тие сите, за да обстанат, се преквалификува. Како бре се преквалификува? Така бе, злато. Сите циркузанти и кловнови влегоа во политиката. Циркус мене, секој човек главно се крие. Лав за шеќер свири на чаши, слон од глушец кај нас се плаши. Тупи, не тупи, Шекспир, Хамлет, сега се глупи. Леле, да ти се смачи добро горе, мајму се качи. Циркус мене секој образ баца го крие. Леле, о каква слава, еден мајмун сите ги љава. Каде сте, македончиња? Каде сте, кај отидовте? Еве сме, внучко. Мајчице! Кој си бе ти? Што бе, не ме познаваш? Од каде бе да те познавам? Ту бе, засрами се, не си го познаваш дедо ти. Дедо ми? Кој е дедо ми бе? Дедо Рајко. Мајчице! Јуначе, дедино, чекај да видам да не имаш под тебе вирче. Слушај, ја излези ваму да те видам, зашто можам да бидам многу гаден. Еве сум бе, внучко. Каде бе? Пред тебе. Мајчице! Иш, сатано! Иш! А бре, не, туку се смеј така, зашто можат мене да ме најдат насмеан. Да? Да! Ќе направам трт и готово. Боже, да знаев дека ќе ми се роди ваква кукајца од внук, ќе ти го отепав татко ти. Море, ајде бе, исчезни од пред мене бре, иш,
Iš, satano, iš! Pa iščeznat sum bre vnučko. I napolagakite. Da ne te interesira što napravim. Kako bre da ne me interesira? Pa ti si moja ta svetla idnina. Lažeš! Žimi tebe. Zato ti dojdov. Iš bre, satano, iš! Prvo, kaži mi koliko kući napravi dosega. Ni jedna. Koliko pari imaš vo banka? Ni 100 pare. A kakvo auto voziš? Kinesko. Broj 42 so vrvci. Lele, vnučko. A koliko plata zemaš? 7.000. 7.000 evra? Mašala. Pa pre kakvi evra? 7.000 denari. Lele, mila majčice, umram. Aman bre taksiratlio, kako bre će umreš? Pa ako si moj dedo Rajko, ti već 20 godini si mrtav bre. Tako je, vnučko, ja sam mrtov. A što misliš, deka ti si živ? Majčice! To posto je sigurno deka po Makedonija već je ništo ne sigurno. Kaj nas je lesno da staneš slaven, teško je da ostaneš anonimen. Толку нови патиште изградивме во Македонија, што македонците веќе не знаат кој пат да го фатат. Како можат политичарите да го бараат нашиот глас, кога сите не третираат како безгласни букви? Се додека тие ведрати облачат, младите македонци ќе фаќаат магла. Душо, Кажи, злато мое. сакаш да играме милионер? Што да правиме? Да си играме милионер. Па ние цел живот си играме милионера, жена. Како таа цел живот си играме милионер? Па така, ти носиш чебли од 100 евра, а јас одам со карпени панталони. Сакаш кавга? Сакаш? Де. Секојаш кој ќе ти кажам нешто што не ти одговара, го добивам исти одговор, мислам. Сакаш кавга? Не сакам кавга. Епа тогаш, ајде да играме милионер. Каков милионер? Квиз, бре, Душо, квиз. Еве, јас ке ти поставувам прашања, а ти ќе одговараш.
Aha. A što će mi dadeš ako sam dobar? A? Ako si dobar, ќе ti дадам нешто mnogo slatko. Истина, Злато? Да. Ќе ти дадам торта. Торта? Да. Еве го првото прашање. Роман од Достоевски почнува на П. Понижени и навредени. Точно. Социјална драма од Максим Горки. На дното. Браво! Единствениот роман на американската писателка Маргарет Мичел, според кој е снимен еден прочуен филм. Однесено со виорот. Одлично! Да ти кажем право, ме изненадуваш. Вистина бе, Злато, со што? Па со твоето знаење. Еве, одиме понатаму. Ај. Првиот дел од Дантеовата божествена комедија. Пеколот. Извонредно. А кажи ми, како се вика капиталното дело на Лав Николаевич Толстој? Војна и мир. Па ти бре си бил роден за квизови. Ајде, одиме понатаму. Како се вика... Ај, доста. Зошто? Затоа што не сакам никој да ме прави будала. Извини, ама кој те прави будала? Ти, кој? Јас те правам будала? Ти, ами кој? Понижени и навредени. На дното, однесено со виорот, пеколот, војна и мир, како не ти е срамо ли? Цело време ми алудираш на состојбите во Македонија. На животот леле, препон со кукање, испаднав големо теле, но џабе мукање, некој цел мандат спие, избори сонува, а мене тешко ми е, глад ме прогонува. Не можам, душо, не можам веќе да издржам. Одам со празни џебови камо за лебови. Не можам, душо, не можам, ќе си побудала. Кога ја спомнав платата, летна близ вратата. Декада цела во понор паднавме, поради вашите дела сите пропаднавме. Некој аздисува овде, пукнат од јадење. Се ние дојден од овде, доста со крадење. Не можам, душо, не можам веќе да издржам. Одам со празни џебови камо за лебови. Не можам, душо, не можам, ќе си побудала. Кога ја спомнав платата, летнав низ вратата. Што имала късмет,
Stamena. Dušo! Zela maš so glava, slamena, šo imala късмета, stamena. Dušo! Zela maš so glava, slamena. Абе ти слушаш? Абе, слушам, злато, слушам, ама немам. Немаш. Što nemaš, Bregiče? Па се знае, немам пари. Пари. А кој ти побара пари? Никој, ама секогаш кога ќе ми се обратиш така, Како? па така со душо, ти ми бараш пари. Овој пат си се излажал, Dušo. На вистина? Жими тебе, кога ти се обратив со Dušo, ја сакав само да те прашам нешто. Што да ме прашаш, душо? Сакав да те прашам, што мислиш за мојата идеја да одам јас во предвремена пензија? Леле! Што е? Леле, немој уште еднаш да си ми го спомнала тој збор, зашто жив ми се најмило. Ке направам некое чудо. Просторијата за правење чуда, Dušo, се наоѓа во ходникон веднаш лево. Последен пат те предупредувам. Немој ни случајно да си го употребила тој збор пред мене. Јасно? Не. Жено! Зошто? Зошто бе да не го употребам? Затоа што сум алергичен на него. Алергичен си на него? Да, ти многу добро знаеш дека јас сум предвремено роден. Да, знам, мајка ти ми кажа дека те истресла на овој свет како седмаче. Предвремено ми ја ликвидираа фирмата. Господ да ги казни. Да, Господ им испрати страшна казна. Им товари вреки со пари да се мачат кутрите до крајот на животот. Затоа немој веќе никогаш пред мене да си го изустила тој збор, зашто ќе почнам да шизам. Аман бе, човеку, зошто да шизиш? Затоа што политичарите сиве овие години се закануваа со предвремени избори. За да не ги слушам, јас предвремено се откажав и од вестниците и од електронските медиуми. Разбра? Да ти кажам право, јас си мислев дека тоа си го направил поради штедење. Не, тоа го направив затоа што поради постојаните кавги и обвинувања меѓу позицијата и опозицијата, јас предвремено станав импотентен, предвремено остарев. А ако продолжат вака, може предвремено и да умрам. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.